వ్యూయర్స్ అందరికీ నమస్తే, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. డియర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్, మనం 9th క్లాస్ టాపిక్ సెకండ్ లెసన్ ద న్యాచురల్ రిలిమ్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ అనే లెసన్లో ఉన్నాం. అండ్ అర్లియర్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ వర్క్ ఆఫ్ గ్లేషియర్స్. So in this session I am going to be explain about work of waves. So before going to learn about the topic, so just introduction I want to give. So earlier, water plus glaciers, water plus glacier. So when water glaciers, they do activity. What activity they have done? Due to the water, erosion occurred. Due to the water there is a transportation was occurred. Due to the water, deposition also occurred. So due to the glacier, erosion happened, transportation was happened, deposition was happened. So due to the water and glacier, these three are happened. And now due to the sea waves, so sea waves also do these three. So due to the sea waves, erosion occurs. Due to the sea waves, transportation occurs. Due to the sea waves, deposition occurs. Even due to the wind also. Due to the wind, erosion occurs, transportation occurs, deposition occurs. So what did you understand? Water, wind, glacier, sea waves, these all are, they do in the process of denudation. Denudation is a complete process. It's a continuous process. It happens because the mountain is there. That mountain, soon after million years after, this hilly area will become like a very plain area or plateau area, or the height will be decreases. This once upon a time very hilly area, but now gradually the hilly area decreased and it will become now flat land. So due to the water, due to the glaciers, due to the sea waves, due to the wind, new landforms are formed. New landforms will form. So due to the water, what kind of landforms were formed? Due to the water, floodplains are formed, okay, and plains are formed, and oxbow lakes are formed, deltas are formed, right? Due to the glaciers, what were formed? Due to the glaciers, moraines are formed, okay, moraines are formed. Due to the sea waves, what will form, that we'll discuss in the lesson, okay? So I'll begin today's session with work of glaciers. సో మీకు అర్థమైంది ఇప్పుడు వాటర్ వల్ల గ్లేషియర్ వల్ల న్యూ ల్యాండ్ ఫామ్స్ ఫామ్ అయ్యాయి. సో ఇప్పుడు సీ వేవ్స్ వల్ల ఎలాంటి ల్యాండ్ ఫామ్స్ ఫామ్ అయితే చూద్దాం. సో వర్క్ ఆఫ్ వేవ్స్. Waves also participate in the erosion activity, transportation activity, deposition activity. So when the waves participate in this activity, then new landforms will form. కొత్త landforms form అవుతాయి. So these landforms are formed near coast. ఎక్కడ జరుగుతాయి? సముద్రపు ఒడ్డు మీద చూస్తాం. సముద్రం ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడే కదా వేవ్స్. ఎక్కడైతే వేవ్స్ ఉంటాయో అక్కడ ఎరోషన్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, డిపాజిషన్ జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ ఎరోషన్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, డిపాజిషన్ వల్ల న్యూ ల్యాండ్ ఫామ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. మరి న్యూ ల్యాండ్ ఫామ్స్ మనం ఎక్కడ చూడొచ్చు? నియర్ కోస్ట్లో చూడొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ బీచ్. సో బీచెస్ మనకి సముద్ర ఒడ్డు దగ్గర కదా ఉండేటివి, ఇసుక ఉంటుంది కదా. సో చూద్దాం వర్క్ ఆఫ్ వేవ్స్. సో see how water and glacier, they actively forms or erosion, transportation, deposition activity. Sea waves also play dominant role. So I'm writing here, sea waves also play a dominant role to form different landforms. సో సీ వేవ్స్ వల్ల కూడా డిఫరెంట్ ల్యాండ్ ఫామ్స్ ఫామ్ అవుతాయి అంటున్నారు. సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ల్యాండ్ ఫామ్స్ అనేది చూద్దాం. సో ఫస్ట్ let us learn about the sea cave.
let us learn about a sea cave. గుహ, కేవ్ అంటే ఏంటంటే గుహ, సీ సముద్రపు గుహ అంటారు. సముద్రపు గుహలు ఎలా స్టార్ట్ అవుతాయి ఒకసారి ఇమేజ్ చూద్దాం మనం. లెట్ us see the image. So what you are observing in this image, see, when the sea waves are striking these rocks, when sea waves are striking these rocks, so there is a cave kind of thing is forming. ఇక్కడ చూడండి, ఈ సముద్రపు నీళ్ళు వేవ్స్ దాన్ని హిట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ 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 కూడా కేవ్ లాగా ఫామ్ అయింది, అండ్ ఇక్కడ కూడా కేవ్ లాగా ఫామ్ అయింది. ఓకే, సో వెన్ ద సీ వేవ్స్ కంటిన్యూస్లీ స్ట్రైక్ ద రాక్స్ ఆర్ హిట్ ద రాక్స్ విత్ అ గ్రేట్ ఫోర్స్, దెన్ హాలో కేవ్స్ విల్ ఫామ్. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ సీ కేవ్స్. సో ఈ గుహలాగా ఏర్పడేవి ఉన్నాయి కదా. సో ఇక్కడ చూద్దాం ఒకసారి, ఈ ఇమేజ్లో చూడండి, డ్యూ టు ద వేవ్స్, ఇక్కడ వేవ్స్ వచ్చిన తర్వాత వేవ్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ పార్ట్ అంతా కూడా కంప్లీట్గా ఎరోషన్ అయిపోయింది. సో దిస్ పార్ట్ వాజ్ ఎరోటెడ్. యూ సీ దిస్ ఇస్ ద కేవ్ ఈజ్ ఫార్మడ్, కేవ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఈజ్ ఫార్మడ్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద కేవ్. సో హౌ ఇట్ వాజ్ ఫార్మడ్? ఇట్ వాజ్ ఫార్మడ్ డ్యూ టు ద సీ వేవ్స్ కంటిన్యూస్లీ స్ట్రైక్. ఓకే, సో రాద్దాం మనం ఇక్కడ, బెటర్ టు రైట్. ఓకే, when the sea waves continuously strike the rocks with greater velocity, chala force, greater force, velocity or force, greater force, ఏం జరుగుతుంది అప్పుడు? హాలో కేవ్స్ ఆర్ ఫార్మడ్. హాలో కేవ్స్ ఆర్ ఫార్మడ్, రైట్? హాలో కేవ్స్ ఆర్ ఫార్మడ్ ఆన్ ద రాక్స్. ఎక్కడ మరి? రాక్స్ దగ్గర ఫామ్ అవుతాయి, ఆన్ ద రాక్స్. సో దిస్ ద కేవ్. సీ కేవ్ కి డెఫినేషన్, వెన్ ద సీ వేవ్స్ కంటిన్యూస్లీ strike the rocks with a greater force, then hollow caves are formed. So on the rocks, ekkada form aitayi? On the rocks. See, so hollow based ikkada chudandi manam, ikkada kuda in this picture kuda. So in this picture also we can see this hollow caves. Ikkada cave form ayindi kada. So this cave, another cave, right? So these are the sea caves. Let's discuss now about sea arches. So sea arches are similar. You can see that is the sea arches. So sea arches, how sea arches will form? When this earlier we discussed cave, no? When the sea caves gradually become bigger and bigger, only the roof of caves, only roof of caves remain and form sea arches and form sea arches. So sea arch ఎలా ఫామ్ అవుతుందంటే ఓన్లీ రూఫ్ మాత్రమే ఉంటుంది అనమాట. అటు నుంచి ఇటు చూస్తే కనబడుతుంది అనమాట. సో లెట్స్ సీ, యూ సీ వన్స్, ఓన్లీ ద రూఫ్ ఈజ్ రిమైన్, సి ఇలా. సో ఎర్లియర్ దెర్ వాజ్ ఎ కేవ్, ఇంతకుముందు కూడా ఇక్కడ కేవ్ ఉండే. సో అది కాస్త దీనిలో సీ వేవ్ తోని ఈ మట్టి ఇక్కడ అంతా కూడా సముద్రంలో కలిసిపోయింది. అండ్ ఎర్లియర్ దేర్ మే బి ఏ కేవ్. ఓకే, సో దిస్ కేవ్ ఆల్సో గాన్ and this cave also gone. This was remained. Only when the sea arch become bigger and bigger, ఏం చేయాలి? See, cave రావాలంటే ఏం చేయాలి? Arches రావాలంటే ఏం చేయాలి? So sea caves become bigger and bigger. So what remain? Bigger and bigger, and only roof will remain. So it form sea arches.
sea arches అని చెప్పొచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ద sea arch. This is the sea arch. Okay. So first form is sea cave. So sea cave పెద్దగా అయితే, when the sea cave become broader, become bigger, that will form sea arch. Right. Now let us see stacks. Next ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోబోయేది ఏంటి? Stacks. So what is stack actually? Stack is the rest of the part after the sea arch. So the part which is gone, for example, this part was completely submerged. This part was submerged. This part completely submerged. Only this remain is left. Only this part is left. So this is called as stack. So దీన్ని ఏమంటారంటే stack అంటారు. Stack. Okay. So ఇది ఏమని రాయొచ్చు? Sea arches roof also eroded రాయొచ్చు. Sea arches roof also eroded. So ఈ roof కూడా పోయింది. Eroded by the waves. Only walls are remain. ఈ వాల్ ఒకటే ఉంది. Only walls are remain. So this wall is called as stacks. So అంటే దీన్ని ఏమనొచ్చు? Pillar of rock was remain. Pillar of rock standing near the coast. So that is called as stack. So stack అంటే మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా. స్టాక్ అంటే ఈ రెండు గోడలు, ఈ పార్ట్ అంతా వెళ్ళిపోతుంది. ఓన్లీ దిస్ పార్ట్ విల్ బి రిమైన్. సో దిస్ ఈస్ లైక్ పిల్లర్ లైక్ ఫిగర్, పిల్లర్ లైక్ స్ట్రక్చర్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ sea arch. సో ఫస్ట్ మనకి ఏం జరుగుతుంది? sea caves ఫామ్ అవుతాయి. ఫస్ట్ మనకి ఏం ఫామ్ అవుతాయి? sea cave పెద్దగా అయితే ఏమవుతుంది? sea arches. ఈ గోడలన్నీ ఈ రూఫ్ పడిపోతే ఏమవుతుంది? స్టాక్ అవుతుంది. ఓకే, స్టాక్ అవుతుంది. రైట్. సో లెట్స్ సీ, ఐ విల్ షో యూ few more examples. So this is stack. ఇక్కడ చూడండి, this is one stack. If in case this also after some years after, this part also will be submerged. This part also will be eroded. ఈ పైన ఉన్నటువంటి పార్ట్ కూడా ఎరోడ్ అయిపోతుంది, ఇది కూడా పోతుంది. అప్పుడు ఇది మాత్రం మిగులుతుంది. సో దీన్ని ఏమంటారు? స్టాక్. ఏ పిల్లర్ లైక్ రూఫ్ ఆర్ ఏ పిల్లర్ లైక్ స్టాండింగ్ రాక్. ఓకే, దిస్ is stack. So ఇది arch. Okay, and few more examples of arch. You see, this is arch, another arch. Okay, example, if this roof was collapsed, ఈ రూఫ్ అంతా పడిపోయింది అనుకోండి, ఈ పార్ట్. సో దిస్ రిమైన్ యాజ్ స్టాక్. ఓకే, యు సీ, ఇక్కడైతే మీకు చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఇఫ్ యు సీ దిస్ పార్ట్ విల్ బి ఎరోడెడ్ ఆఫ్టర్ సమ్ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్. సో దిస్ పార్ట్ విల్ బి ఎరోడెడ్. ఈ పార్ట్ అంతా పోతుంది. సో ఓన్లీ దిస్ పార్ట్ is remain. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? స్టాక్. స్టాక్స్. ఓకే, ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఇది కోస్ట్. సో దిస్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ స్టాక్. ఓకే, రైట్. సో నౌ we discussed about stacks. Let's see now cliff. What is cliff? Cliff is a steep rocky slope. So this is steep. This is steep rocky slope or wall along the coast. So wall along the coast. దీన్ని మనం ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే wall along the coast. So sea cliff is a steep rocky slope or a steep rocky slope. A steep rocky slope or a wall along the coast is called sea cliff. So దీన్ని మనం cliff అంటారు. Okay, so these parts are eroded by the waves. సో ఈ పార్ట్ ఉంది కదా, దిస్ ఆల్ పార్ట్ వాజ్ ఎరోడెడ్ బై ద వేవ్స్. ఈ వేవ్స్ ఇలా రావడం, దీన్ని స్ట్రైక్ చేయడం, ఇక్కడ ఈ పార్ట్ అంతా కూడా వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ సీ క్లిఫ్స్ ఈజ్ ఏ స్టీప్ రాకీ స్లోప్ ఆర్ వాల్ ఎలాంగ్ ద కోస్ట్. సో ఇట్ ఈస్ రేజ్డ్. ఇది కొంచెం హైట్గా ఉంటుంది, ఇలా హైట్గా ఉంటుంది, వాల్ లాగా, గోడలాగా ఉంటుంది అనమాట. సో దీన్ని మనం సీ క్లిఫ్ అంటున్నాము. ఓకే, వెన్ ద సీ క్లిఫ్ ఎరోడెడ్, ఈ సీ క్లిఫ్ కనుక ఎరోడ్ అయింది అనుకోండి, ఇట్ విల్ ఫార్మ్
it will form capes and bay. So దీని ఒకవేళ, so when the sea cliff was eroded, further it will form capes and bay. How capes and bays bays are formed? Bay అంటే అఖాతం అంటాం, అఖాతం తెలుగులో అఖాతం అంటాం. కేప్ అంటే ఏంటిది? అగ్రం. కేప్ అంటే తెలుగులో అగ్రము, ఇది అఖాతం. మరి బంగాళాఖాతం అంటాం కదా, బంగాళాఖాతము. కేప్ కామోరిన్ అంటాం. ఓకే, కామోరిన్ అగ్రం అంటాం. సో ఇవి ఈ సీ క్లిఫ్ డెఫినేషన్ అయితే ఇది వాల్ అలాంగ్ ద కోస్ట్ ఆర్ ఏ స్టీప్ రాకీ స్లోప్ ఆన్ ద సీ కోస్ట్ కాల్డ్ యాజ్ క్లిఫ్. దీస్ ఆర్ డ్యూ టు ద waves, these are eroded. Okay, so now let's see what are capes. Yeah, you see the cliff ఇక్కడ చూడండి మీరు, see the ఇక్కడ మీరు different అన్ని చూడొచ్చు. See, once you observe the small caves are forming, ఇక్కడ చూడండి మెల్లగా caves ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, కేవ్ తర్వాత ఆర్చెస్ ఫామ్ అవుతాయి. See, this part are all eroded. So these are like wall like రాకీ రాకీ టెర్రైన్ ఈజ్ కాల్డ్ సీ క్లిఫ్. దీన్ని మనం క్లిఫ్ అనొచ్చు, అంటే గోడలాగా పైకి ఎత్తుగా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ లెట్స్ సీ కేప్ అండ్ బే. వాట్ ఆర్ కేప్ అండ్ బే? సో ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్, దెన్ ఐ విల్ గో. యా, వాట్ ఆర్ కేప్? సి, కేప్ అంటే అగ్రము అని చెప్పొచ్చు మనం. Cape Comorin. Cape is a headland cutting out into the sea. India undi. See, if you see India, this is all Indian Ocean. Idantha Indian Ocean. This is Indian Ocean. If you observe, this part was cutting into the sea. Ante samudranloki chocchukupoyinattundi, like cone kada. So మనం ఏం చెప్పొచ్చు? Cape is a headland cutting out into the sea, or a pointed piece of land అని చెప్పొచ్చు. A pointed piece of land, that run into sea. ఒకసారి చూస్తే ఇది సీ లోపలికి వచ్చినట్టుంది. ఇది సీ లోపలికి వచ్చినట్టు ఉంటుంది దిస్ పార్ట్. సో చొచ్చుకొని వచ్చినట్టు ఉంటుంది. ఓకే, ఏ హెడ్లాండ్ కటింగ్ అవుట్ ఇన్ టు ద సీ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కేప్. ఓకే, ఏ పాయింటెడ్ పీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ దట్ రన్స్ ఇన్ టు ద సీ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కేప్. సో కేప్కి రెండు డెఫినేషన్స్ ఇచ్చా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కేప్ కామోరిన్ అంటారు, కన్యాకుమారి అగ్రము అంటారు. కేప్ని తెలుగులో అగ్రము అంటారు, అగ్రము. కేప్ కామోరిన్, కేప్ ఆఫ్ గుడ్ హోప్ అంటారు. కేప్ ఆఫ్ గుడ్ హోప్ అంటే కోన్ షేప్లో ల్యాండ్ చొచ్చుకొని రావడం. ఓకే, నా లైక్ బే. సో వాట్ ఈస్ బే? బే ఆఫ్ బెంగాల్ అంటాం. బే ఈజ్, ఇప్పుడు ఇండియా ఇలా ఉంది. సో ఇఫ్ యూ సీ ఇండియా, సో దెర్ ఇస్ అ వైడ్ మౌత్డ్, ఇలా ఉంటుంది ఇక్కడ. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ వైడ్ మౌత్ ఆఫ్ రిసిస్ ఇన్ ద లైన్ ఆఫ్ కోస్ట్. బే ఈస్ ఏ బాడీ ఆఫ్ వాటర్ పార్ట్లీ ఎన్క్లోజ్డ్ బై ల్యాండ్. అంటే ఇలా అర్ధచంద్రాకారంలో ఉంటుంది, క్రిస్టెంట్ షేప్లో ఉంటుంది. అర్ధచంద్రాకారం ఇలా ఉంటుంది ఇక్కడ. అంటే దీన్ని మనం ఎలా రాయొచ్చు? బే ఈస్ ఏ బాడీ ఆఫ్ వాటర్ partly enclosed by land. Another example is bay is a wide mouthed recess in the line of coast. సో ఇదండి. సో మనం బే ఆఫ్ బెంగాల్కి బేకి మనం 2 డెఫినేషన్ చెప్పుకున్నాం, సీ క్లిఫ్కి కూడా 2 డెఫినేషన్ చెప్పుకున్నాం. ఓకే, సో నౌ బీచెస్, హౌ ద బీచెస్ విల్ ఫార్మ్. సో ఎర్లియర్ ఐ సెడ్ the sea waves deposit sediment along the coast. So beaches
బీచెస్. హౌ బీచెస్ విల్ ఫామ్? బీచెస్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి? ద సీ వేవ్స్ deposit sediments. Sea waves deposit sediments along the shores formed beaches. బీచెస్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి అంటే సముద్రపు యొక్క అలలు తీసుకొచ్చినటువంటి ఇసుక, సముద్రపు యొక్క అలలు తీసుకొచ్చినటువంటి మట్టి, సముద్రపు అలలు తీసుకొచ్చినటువంటి సెడిమెంట్స్. సో దానివల్లనే బీచెస్ ఫామ్ అవుతాయి. సో వీ హ్యావ్ డన్ టుడే హౌ బీచెస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్, హౌ బే అండ్ కేప్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. సో బే అంటే వైడ్ మౌత్ ఉంటుందండి. వైడ్ మౌత్ అంటే ఇలా ఇండియా ఇలా ఉంటే ఇక్కడ ఇలా ఉంటుంది చూడండి, ఇక్కడ. సో ఈ పార్ట్ని మనం బే అంటాం. అంటే వైడ్ మౌత్ ఇలా ఉంటుంది, అర్ధచంద్రాకారంలో ఉంటుంది. ఓకే. బే అంటే అఖాతము. బే అంటే తెలుగులో అఖాతం, బంగాళాఖాతం అంటాం కదా, అఖాతము. ఓకే. బీచెస్ అంటే బీచ్ తెలుసు. సో మీకు క్లిఫ్ అని నేర్చుకున్నాం. ఒకసారి మనం పైనుంచి వద్దాం. సో ఫస్ట్ మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? ఇక్కడ నేర్చుకుంది మనం కేవ్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయో నేర్చుకున్నాం. అలలు స్పీడ్గా రావడం, ఈ బండలని ఇలా స్ట్రైక్ చేయడం వల్ల కేవ్గా ఫామ్ అవుతాయి. ఈ కేవ్స్ ఫర్దర్గా ఇంక్రీజ్ అయితే అవి కాస్త ఆర్చెస్గా ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే. ఈ ఆర్చెస్ ఫర్దర్గా ఎరోడ్ అయితే అది కాస్త స్టాక్స్గా మిగిలిపోతాయి. దిస్ ఇస్ స్టాక్గా మిగిలిపోతాయి. సో తర్వాత మనం క్లిఫ్ నేర్చుకున్నాం. స్టాక్స్ నేర్చుకున్నాం. తర్వాత క్లిఫ్ నేర్చుకున్నాం. క్లిఫ్ అంటే అడ్డుగోడలాగా ఉంటుంది. ఈ దిస్ క్లిఫ్ విల్ గో ఫర్దర్ ఎరోషన్, ఇట్ క్రియేట్ కేవ్స్ అండ్ బే. ఓకే. సో ఇది క్లిఫ్. ఓకే. రిమైనింగ్ ఇంకో పార్ట్ ఉంటుంది. ఆ పార్ట్ మనం డెజర్ట్ గురించి, దట్ విల్ లెర్న్ ఇన్ అవర్ ఫర్దర్ సెషన్. సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ.